Ma'am, it is used to calculate the relationship between voltage, resistance, and current. It is used to, okay, it is used to calculate the relationship. Normally, what is the equation for your Ohm's law? Ohm's law is equal to V is equal to I into R. Okay. What is Ohm's law? Ohm's law is equal to V is equal to I into R. Now I want to just differentiate. This is your AC part, sorry, DC part, and this one is your AC part. Okay. So consider Ohm's law for the AC circuit and DC circuit. Again, for DC, we know that frequency F is equal to what? 0. There is no frequency in the DC circuit. But in AC circuit, frequency is what? Frequency F 50 is equal to 50 hertz. In AC circuit, frequency is what? 50 hertz. So, due to that frequency, the components or the presence of opposition offered to the current is present in AC circuit. That is, first one is your XL and second one is your XC. What is XL and XC? XL is nothing but your inductive reactance. XC is nothing but the capacitive reactance. And third component is the resistance, that is R. Okay. In DC circuit, opposition offered to the current, the element is only resistance R. Okay. So, in terms of Ohm's law, what will be the Ohm's law for this? V is equal to I into R. But here R is replaced with the Z. Z is nothing but what? Z is nothing but the impedance. What is Z? Z is equal to your impedance. It is the combination of your resistance, capacitive reactance and inductive reactance. कळतंय सगळ्यांना? ओम्स लॉ डीसी साठी काय आहे? व्ही इज इक्वल टू आय इंटू आर. पण तोच जर एसी साठी कन्सिडर केला तर तो काय असेल? व्ही इज इक्वल टू आय इंटू झेड. Why Z? Because in AC circuit, frequency is the 50 hertz and the opposition offered to the current or opposition to the current is not only resistor, it is also inductor and capacitor. का बरं असं होतं? कारण की ट्रान्समिशन लाईनचे पॅरामीटर्सच आहेत. ट्रान्समिशन लाईन मध्ये 3 पॅरामीटर असतात. एक असतो कॅपॅसिटर, एक असतो इंडक्टर आणि तिसरा असतो रेझिस्टर. या तिन्ही पॅरामीटरमुळे काय होतंय की एक स्मॉल अमाऊंटचा जो काही रिएक्टन्स आहेत किंवा करंटला अपोजिशन जो आहे तो ऑफर केला जातो. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर दिस एक्सएल अँड एक्ससी? एक्सएल इज नथिंग बट द XL is nothing but the 2 pi FL. This is 2 pi FL. Okay. What is 2 pi FL? 2 pi ची जी व्हॅल्यू असेल ती कॉन्स्टंट असेल, दॅट इज 3.14. 2 pi ची व्हॅल्यू काय असेल? कॉन्स्टंट असेल, दॅट इज 3.14. F is the 50 hertz and L म्हणजे त्या इंडक्टरची जी व्हॅल्यू असेल ती व्हॅल्यू. That is XL. XL is nothing but the 2 into pi into F into L. जर कॅल्सी असेल तर कॅल्क्युलेट करून बघा. जर हीच व्हॅल्यू आपण डीसी मध्ये घेतली ऍज इट इज कॉपी करून, ओके, डीसी साठी जर ही व्हॅल्यू घेतली तर इकडे फ्रिक्वेन्सी किती असते? 0 असते. तर 0 इंटू दिस टर्म विल बी 0. सो एक्सेल काय असेल? 0 राहणार. एक्सेलची टर्म डिरेक्टली काय होऊन जाईल? 0 होऊन जाईल. त्यामुळे इकडे रेजिस्टन्सच फक्त राहील. एक्सेलची व्हॅल्यू असणार आहेत का? नसणार आहे. नेक्स्ट जे आहे ते म्हणजे अगेन तुमचं XC. व्हॉट इज XC? XC is nothing but the
Xc is equals to 1 divided by 2 into pi into Fn, that is 2 into 3.14 into F into C. What is C? C is the capacitance. What is Xc? Xc is equals to 1 upon 2 pi Fc. Now put the value of this Xc in terms of DC circuit. DC circuit मध्ये घेतलं, Xc साठी जर फ्रिक्वेन्सी F is equals to 0 कन्सिडर केलं तर Xc ची व्हॅल्यू काय येते? किती येते? कोणी सांगेल? If F is equals to 0, then what will be the value of Xc? Yes, anyone? मॅम परत रिपीट करा ना क्वेश्चन. Xc is equals to 1 upon 0. किती व्हॅल्यू येणार? 1 upon 0 is what? Infinity. Yes, it will be infinity. So infinity and this is 0. हा XL already 0 आहे. म्हणजे आपण काय केलं, फक्त हा जो काही Xc आहे आणि हा जो काही XL आहे, हा जर DC मध्ये कन्सिडर केला, DC मध्ये पण आपण म्हणू शकतो V is equals to I into Z. पण Z काय आहे? Z कॉम्बिनेशन आहे XLचं, XCचं आणि रेजिस्टन्सचं. इथे पण Z कशाचं कॉम्बिनेशन राहील? XLचं, XCचं आणि रेजिस्टन्सचं. XC ऑटोमॅटिकली इन्फानाइट होतो, XL तुमचा 0 आहे, त्याच्यानंतर व्हॅल्यू कोणती राहिली? फक्त मग तुमची रेजिस्टन्सची. सो ओहम्स लॉ फॉर DC सर्किट विल बी V is equals to I into R. तोच तुमचा ओहम्स लॉ AC सर्किट साठी काय होईल? V is equals to I into Z. Now what is Z? Z is nothing but Z is equals to your, it is the combination of your resistance plus reactance Jx. What is Jx? हे कसं, कोणत्या टाईपचे इक्वेशन आहे? कोणी सांगेल? दिस इज कॉम्प्लेक्स इक्वेशन. आता हे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कसं आहे तर हे मी कॅल्सी वरती सांगते कसं सॉल्व्ह करायचं. नेक्स्ट लेक्चर पासून प्रत्येकाकडे कॅल्सी असेल. ओके. नाउ व्हॉट इज अगेन एक्स? एक्स इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेल अँड एक्ससी. आता हा इथे एक्स काय असणार आहे? दॅट इज एक्स सफिक्स एल आहे. हा पण इथे टाईप थोडं इनइफिशियन्सीमुळे मी इथे कसं टाकते? दिस इज प्लस मायनस एक्सी. व्हॉट इज एक्स? एक्स इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेल प्लस मायनस एक्सी. मग डिपेंड, सर्किट मध्ये जर तुमचं फक्त कपॅसिटन्स असेल तर मग ह्या इक्वेशन मध्ये इथे काय येईल बरं? कोणी सांगेल का? इथे हा येईल एक्सी येणार. जर सर्किट मध्ये फक्त तुमचं काय असेल, इंडक्टर असेल तर काय येणार? इथे इथे एक्सेल येणार. जर सर्किट मध्ये तुमचं कपॅसिटन्स आणि इंडक्टन्स आणि रेजिस्टन्स तिन्ही पण आहे तर मी इथे कॉम्बिनेशन काय येईल? डायरेक्ट तुम्ही ब्रॅकेट घेणार आणि हे काय टाकणार? एक्सेल प्लस मायनस एक्सी इथे टाकणार. ओके. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन your Ohm's law in AC circuit and DC circuit. Everyone got the concept? येस मॅम. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
My screen is visible? Yes, ma'am. Yes. Ma'am. Okay. These are the electrical units, symbols and abbreviations. याचा तुम्हाला चार्ट तुमच्या नोटबुक मध्ये प्रिपेअर करायचा आहे. फर्स्ट वन इज द चार्ज. चार्ज इज जनरली सिम्बॉल काय असतो क्यू अँड abbreviation is C. Next one is the resistance. Resistance चे युनिट काय आहे ओहम. नेक्स्ट वन इज व्होल्टेज. व्होल्टेजचे युनिट काय आहे व्होल्ट. नेक्स्ट वन इज करंट. करंटचे युनिट काय आहे एम्पियर डिनोटेड बाय आय. आता तुम्हाला सर्किट मध्ये बघताना किंवा टॉपिक जेव्हा आपण घेऊ तेव्हा ऍक्च्युअल मध्ये कोणते कशाचे ॲब्रिव्हिएशन्स आहेत आणि कशाला काय डिनोट करतात कशाचं काय युनिट आहेत हे कंपल्सरी माहिती पाहिजे. सो मी हे तुम्हाला शेअर करेल. प्रत्येकाने त्याच्या नोटबुक मध्ये फ्रंटला ड्रॉ करायचंय कंपल्सरीली. नेक्स्ट वन इज द पॉवर. युनिट ऑफ पॉवर विल बी वॅट. ओके. नेक्स्ट वन इज एनर्जी. व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन पॉवर अँड एनर्जी? What is the relation between power and energy? येस कोणी सांगेल का पॉवर मेजर करण्यासाठी आपण काय यूज करतो एनर्जी मेजर करण्यासाठी आपण काय यूज करतो? प्रत्येकाकडे घरी एक मीटर असेल ज्याच्यामध्ये तुमची एमएससीबीची सप्लाय इनकमिंग असेल आणि तिथून तुमच्या घराला किंवा तुमच्या पूर्ण बिल्डिंगला सप्लाय दिलेला असतो. ओके. So that meter called as the energy meter that actually measures the power consumed by your outside or your power consumed by your load. Okay. Next one is capacitance. Capacitance unit काय असेल farad. Inductance unit काय असतं हेनरी. फ्रिक्वेन्सीचं झेड. हे सगळे जे काही सिम्बॉल्स आहेत हे तुम्हाला कशाच्या अंडर बघायचे तर यामध्ये बघायचे. हे तुम्हाला शेअर केलं जाईल. प्रत्येकाने याचं ड्रॉइंग जे असेल किंवा चार्ट जो आहे तो त्यांच्या नोटबुक मध्ये प्रिपेअर करायचा आहे. ओके. Yes, ma'am. Okay. एक्सक्यूज मी मॅम बुक किती पेजेसची बनवायची आहे?